નવજીવન ન્યૂઝમાં અમદાવાદ પોલીસ શોધતી રહેતી અને તોડ અમરેલી પોલીસ કરી ગઈ તેવા શીર્ષકવાળો પાયા વિહોણાના આધાર પુરાવા વિહીન વિડીયો વાયરલ થતા ડીવાયએસપીએ નિવેદન આપ્યું છે। ગઈ તારીખ 8/3/2023ના રોજ દિવ્ય ભાસ્કરના ન્યૂઝમાં ગરીબના ખાતામાં મોટી રકમ નાખી થોડું કમિશન ચૂકવી કાળા ધોળાનો કારોબાર અને 9/7/2023ના રોજ અમરેલી एक्सप्रेस न्यूज में बाबरा में जीएसटी चोरी महाकौभांड चालतुं होवानी चर्चा शीर्षक न्यूज जाहिर थयेल हतुं। जे अनुसंधाने खानगी राय हकीकत मेळवी हती के तारीख 17/9/2023 रोज रहीमभाई मस्जिदभाई अगवान बाबरावाळानी घटती झड़ती तपास दरमियान खाता नंबर एटीएम बैंक पासबुक वस्तु मळी आवता बाबरा पोलीस स्टेशन में लई गई। 13/9/2023 रोज 16 वाग्या जाणवा मळ्युं के नंबर 1-2-4-2-0-2-3 थी रजिस्ट्रेशन करवामां आवेल हती, जेनी तपास हाल चालू छे। आ कार्यना सामावाळा रहीमभाई मस्जिदभाई आगवान जे रहे छे बाबरावाळा बाबते नवजीवन न्यूज प्रीत दयाळ नामनी चेनलमां अमदावाद पोलीस शोधती हती अने तोड़ अमरेली पोलीस करी गई जेवा शीर्षकवाळा पाया विहोणा एटले के फेक विडियो वायरल थयो होय, जे जोता सांभळता ज जणाव्युं हतुं के अमरेलीमां एक आरोपीने पोलीसे झड़पी लीधो। तेनुं नाम छे रहीम आगवान। आ रहीम अगवान अमरेलीनो आरोपी न हतो। आ रहीमने अमदावाद पोलीस ऑनलाइन गेम्पिंग शोधी रही हती। रहीम अगवान सामे अमदावाद गुनो नोंधायेला हती अने अमरेलीना बातमीदारनी माहिती मळी हती के रहीम अत्यारे अमरेलीमां छे, एटले अमरेली पोलीस लागी पड़ी अने रहीमने शोधी काढ्यो। रहीमनी साथे तेनो भाई जावेदने पण लई आव्या। बंनेनी पूछपरछ थई अने सर्विस थई। आ वात आवी पतावटनी 35 लाख રૂપિયાની પતાવટ થઈ હોવાની અને રહીમ પાસેથી 600 ખાતા મળ્યા હોવાની અને રહીમ ઓનલાઈન ગેમ્પિંગનો માસ્ટર માઇન્ડ છે। તેના સર્વર ભારત બહાર ચાલતા હોય તેવા વિડીયો વાયરલ થયેલ છે। ત્યારે અમરેલી પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। ઈ ગુજકોપ વેબસાઇટમાં સામાવાળા રહીમભાઈ મસ્જિદભાઈ અગવાન જે બાબરાવાળા વિરુદ્ધ કોઈ ગુનો છે કે કેમ તે બાબતે રીક સામાવાળા વિરુદ્ધ કોઈ ગુનો अमदावाद के अन्य जग्याए नोंधायेल होय अने आरोपी नास्तो फरतो होय तेवुं जणाव्युं नथी। सामावाळा रहीमभाई अगवानीए विडियो अनव्य बोलावता ते बाबरा पोलीस स्टेशन खाते हाजर छे। बाबरा पोलीस स्टेशनना पोताना मकानमां ज रहे छे, कोई जग्याए नासी भाग्या गयेल हो नथी। त्यारे अमदावाद के कोई अन्य पोलीस तरफथी अमरेली पोलीस खाते रहीमभाई अगवान नामनो आरोपी नास्तो फरतो हतो ते प्रकारनी कोई लेखित यादी के मौखिक माहिती पण आज सुधी मळी नथी। जी सर, શું માહિતી છે? માહિતી હકીકત એ પ્રકારની છે કે યુટ્યુબ ઉપર નવજીવન ન્યૂઝ પ્રશાંત દયાળ નામની ચેનલમાં આજે બપોરે લગભગ 1 વાગ્યાના આસપાસ એક વિડીયો પ્રસારિત થયો હતો। જે વિડીયોમાં ટાઇટલ હતું અમદાવાદ પોલીસ શોધતી રહી અને તોડ અમરેલી પોલીસ કરી ગઈ। આ ટાઇટલની અંદરના વિડીયોમાં જોતા એ પ્રકારની માહિતી હતી કે ઓનલાઈન ગેમ્બલિંગના અમદાવાદમાં ગુનો નોંધાયેલો હોય અને એના આરોપી रहीम अगवान की माहिती अमरेली पुलिस ने मळता अमरेली पुलिस द्वारा रहीम अगवान तथा तेमना भाई जावेद ने उठाववामां आव्या तथा तेमनी सर्विस करी तेमनो हाथ तोड़ी नाख्यो तो तेमनी जोडे पैसानुं सेटिंग कर्युं हतुं। आ प्रकारनो विडियो वायरल थयो हतो। आ विडियो अन्वये हकीकत के तथ्य फैक्ट रेकॉर्ड आधारित ए प्रकारे छे तेनो 3 मुद्दामां कहेवा मांगे छे। प्रथम मुद्दो छे गुना लगतनो। तो आ विडियो अन्वये अमे ई गुजकोपमां चेक करता मात्र अमदावाद में नहीं परंतु राज्यना कोईपण जग्यामां कोई जिल्लामां पोलीस स्टेशननी अंदर रहीम अगवान सामे गुनो दाखल थयो होय ए प्रकारनो बनाव ध्यानमां आवेल नथी। आ उपरांत अमदावादनी विविध एजन्सीओमां टेलिफोनिक डिस्कस करता तेमना द्वारा पण आ प्रकारना कोई व्यक्तिनुं नाम गुनामां खुल्युं होय अने एमने शोधती होय अमदावाद पोलीस ए प्रकारनुं जणाव्युं नथी। त्यारबाद जणाववाजोग दाखल थई 17 तारीखथी लईने अत्यार सुधीनी स्टेशन डायरी एंट्रीओ चेक करता अमदावाद पोलीस बाबरामां के अमरेली विस्तारमां आवी होय अने आ प्रकारना कोई व्यक्तिने शोधवा माटे पोलीसनी मदद माटे यादी आपी होय के कोई कार्यवाही थई होय अथवा पोलीसने मौखिक पण जाण थई होय ए प्रकारनो कोई बनाव बनेलो नथी। एटले अमदावादनो कोई आरोपी नास्तो फरतो हतो अने अमरेली पोलीस द्वारा तेमने नहीं पकड़वा माटे कोई तोड़ करवामां आव्यो छे ए हकीकत छे, तथ्यविहीन छे अने बिलकुल पायाविहीन छे। बीजो मुद्दो तो ईजा लगतनो, जेमां रहीम अगवानना भाई जावेद ने पुलिसे मार मारी सर्विस करी हाथ तोड़ी नाख्यो ए प्रकारनी एक वात विडियोमां उल्लेख थई रह्यो छे। आ अंगे जणाववानुं के आ अंगे अमे अमरेलीना લીલિયા रोड पर आवेली अक्षर ऑर्थोपेडिक होस्पिટલના જે રેકર્ડ છે એ મેળવવામાં આવ્યા છે અને રેકર્ડ જોતા
ઇસ્માઇલ ઉર્ફે જાવેદ અગવાન એમણે તારીખ 15ના રોજ તે સારવાર લીધેલું હોવાનું ડોક્ટરશ્રીના રેકોર્ડ ઉપરથી તથા મેડિકલમાંથી મેળવેલ દવાઓ અને બિલ ઉપરથી પ્રસ્થાપિત થાય છે. જણાવજોગનો બનાવ છે 17 તારીખે નોંધાયો છે. મતલબ એમની ઈજાઓ છે એ એમની પહેલાની ભૂતકાળની કે જૂની ઈજાઓ હોવાનું રેકોર્ડ ઉપરથી પ્રસ્થાપિત થાય છે અને આ અંગે કોઈ ફરિયાદ થઈ હોય કે એવું પણ બનેલ નથી. આમ જણાવજોગની પહેલાના કોઈ સમયે એમના ઘરકામ દરમિયાન પડી જવાથી ઈજા થયેલ હોવાનું રેકોર્ડ ઉપરથી તથા નિવેદન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. એટલે પોલીસે કોઈને માર્યો હોય એ પ્રકારનો કોઈ બનાવ બનેલ નથી. ત્રીજો મુદ્દો તપાસ લગતનો છે. તપાસમાં હકીકત એવી છે કે દિવ્ય ભાસ્કર તથા અમરેલી એક્સપ્રેસ નામના બે ન્યૂઝપેપર છે. ન્યૂઝપેપરમાં આવી હકીકત આવી હતી કે અમરેલીમાં જીએસટી લગતનું મોટું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે અને એક ન્યૂઝમાં એવું આવ્યું હતું કે ગરીબ લોકોના બેંકના ખાતાઓ મેળવી તેમને નાનું કમિશન આપી તેમનો એક મોટો ફ્રોડ ચાલી રહ્યો છે. આ બંને માહિતીઓના આધારે પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ બાતમીદારો મારફતે સક્રિય થઈ અને માહિતી મેળવવાની શોધમાં હતી. એ દરમિયાન મળેલી માહિતી આધારે તારીખ 17ના રોજ પોલીસ દ્વારા રહીમ અગવાનને ચેક કરતા તેમની પાસેથી ફોન તથા અમુક એટીએમ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા અને ફોનમાં અમુક અલગ અલગ એકાઉન્ટની માહિતી મળી આવી હતી જે શંકાસ્પદ હતી અને એના જવાબ પોતે પ્રોપર રજૂ ના કરી શકતા એમનો ફોન કબજે કરી કાયદેસર રીતે બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં જણાવજોગ દાખલ થઈ છે, જેની તપાસ ચાલુ છે. અને આ તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં લગભગ 100 જેટલા એકાઉન્ટ કે જે બેનિફિશરી તરીકે હોય એ પ્રકારના એકાઉન્ટની માહિતી મેળવવામાં આવી છે, જેમાંથી ઘણા એકાઉન્ટ શંકાસ્પદ હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવે છે. આ તમામ એકાઉન્ટ માટે વિવિધ બેંકોમાંથી તેઓની પૂરી રેકોર્ડ, એકાઉન્ટની પૂરી માહિતી, ટ્રાન્ઝેક્શન ડિટેલ વગેરે મેળવવામાં આવી રહેલ છે. અમુક માહિતી ન મળતા એમાં રિમાઇન્ડર પણ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં તપાસ ચાલુ છે. એ દરમિયાન કેવાયસી આધારે તથા વિવિધ રેકોર્ડ આધારે તથા લોકોના સ્ટેટમેન્ટ આધારે કંઈ પણ ગુનાહિત જણાશે કે કંઈ પણ નેગેટિવ કે નિયમોની વિરુદ્ધ જણાશે એ કે કડકમાં કડક અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પ્રકારની તપાસોમાં ખાસ કરીને જીએસટી કૌભાંડ છે કે ઓનલાઈનના તપાસોમાં ભાવનગર રેન્જ ખાતે સીટની રચના પણ કરેલો હોય તો જરૂર જણાય સીટની પણ મદદ લેવામાં આવશે. આમ જે સમાચાર આપવામાં આવે છે કે અમદાવાદ પોલીસ શોધતી રહીને તોડ અમરેલી પોલીસ કરી ગઈ, જેમાં તોડ કરવાની વાત હોય, રહીમ અગવાન નાસ્તો ફરતો આરોપી હોય અમદાવાદનો અને અમરેલી પોલીસ જવા દીધો હોય એવું પણ બનેલ નથી. જેવો વિડીયો વાયરલ થયો એના મિનિટોની અંદર રહીમ અગવાનને બાબરા વિસ્તારમાંથી તે પોલીસે પકડેલ છે અને એની પૂછતાછ પણ કરેલ છે. આ દરમિયાન કોઈ જગ્યાએ ગુનો દાખલ થયો હોય, નાસ્તો ફરતો ના જાણવામાં આવતા એનું સ્ટેટમેન્ટ લઈને એમને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું જણાય છે કે કોઈ લેભાગુ તથા અસહાય તત્વોએ જે માહિતી છે એમને ટ્વિસ્ટ કરીને, જણાવવા જોગની માહિતી ટ્વિસ્ટ કરીને, ઈજાની માહિતી ટ્વિસ્ટ કરીને પોતાનો ઉપયોગ થાય એ પ્રકારના ફોર્મેટમાં સેટ કરીને પોલીસનું મોરલ ડાઉન થાય કે પોલીસ બદનામ થાય એ પ્રકારનું માહિતીને ફેરવીને મીડિયાના મિત્રો સુધી પહોંચાડ્યું હોય અને આ દરમિયાન પત્રકાર શ્રી પ્રશાંત દયાળને કોઈ ખોટી માહિતી મળી હોય અથવા માહિતી ટ્વિસ્ટ કરેલી હોય એ પ્રકારની અથવા ગેરમાર્ગે દોર્યા હોય એ પ્રકારનો બનાવ બન્યો હોય એવી અમને શંકા ઉપજે છે. જે બી કાર્યવાહી થઈ રહી છે બિલકુલ ન્યાયિક અને તટસ્થ કાર્યવાહી થઈ રહી છે. આમાં જે બી કાયદેસરની કાર્યક્રમ આવશે અને તપાસ દરમિયાન તટસ્થ કાર્યવાહી કરી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.